Assalamu alaikum газиз kardeşler. Sizge hayırlı ham matur günler tilep bugünkü programımızı başlayız. Halkımız aşı hasret kişire. 26 iyun gününü Başkırtistan'ın Diniya Nazareti 1. reisi hem müftiyi Nurmuhammed Hazret Nigmatullah vefat buldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu dünyadan mengelik tüp yurduna bugün Nurmuhammed Hazretimiz kayıttalı. Mengelik yurduna. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Ol tufraktan sizni yarattım, var ettim. Şul tufrakka yamadan kaytaracakmın. Ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Hem yanmadan elitir gezecek mi diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Mengelikle. İsprafı ya sözdü vazgeçti Allah subhanahu wa ta'ala. Sözdü libas. Evnivo vazgeçtim. Но есть еще вечность, заново воскресим вас до вечности, говорит Создатель Субхану ва Тааля. Adam balasına şulay ömür verildi. Şul tufrak kajan bir Allah Subhanahu wa Taala yaşattı. Ezmi hükmü Allah'ın özünün bilgileri ömrü. Ecel kile bir saatinde. Hükmüne sünnet olan bulsak da ikinimizdeki firişteler yaktılığın da izgirliğin de varsın yazık. Lakin bizim söylenen sözlerimiz de etken makallerimiz de şehadet bulan Allah'ın huzurunda. Entum şuhedâullâhi fi ardı. Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiz ki. Birbirimiz gidelim. Hiç şüphesiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenaze ötken vakitte sahabeler maktaşıp, yakışık kişiydi, izgi kişiydi. İzgilikleri de sanalığın vaktinde veceb etti, tiyişli buldu. İkinci bir beyitte tıltıştıdır yazdılar. Veceb ettiydi, tiyişli buldu. Ya Resulallah neyse oldu? Birisinde maktada, birisinde biraz tıltıştıydirdik. Tiyişli buldu diye ettin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz Allah'ın yeryüzündeki şahitleri. Sizin şehadetiniz kabul ettiler. İzgiliklerin iske alıp hayır dua kıldınız iken ol bendege kimçilik hataları da gafur ettirip hiçliksiz cennet tiyişti bunlar süktünüz iken tiltiş tildirdiniz iken Allah'a uttiydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şunun için de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem اذكروا محاسن موتكم وكفوا عن مساويهم. Aranızdan ülken kardeşlerinizin izgiliklerin, yakışılıkların iske alıp hayır dua kılınız, kimşilik hatalarını unutunuz, dime veriyorlar dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim ezille gelip yakayta. Muhterem Nur Muhammed Hazreti, şu yaşına kadar ciddi, bütün ömrün şimdi ihlas dilerim. Allah'ın dinine, halka, ilimizin tanıştık, eminliğine, vatanımızga bağışlar, hizmet etti. Türlü halde, günahsız birimiz değil. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de benim günahım yoktuysa en günahlı şul değil. Cenaze okulan vakitimizde de o şehadet. Allahümme in kâne hâzel meytu muhsinen fezît ve ihsanihi ve in kâne musîen fetecevvez anhu. Ya Rabbim Allah bu benden izgilikli, hayırlı benden olsa Sinan'ın izgiliklerini arttırsa mıydı, kabul etse miydi? Kimşilik hatalı olduysa Allah'ını gafı eylese miydi deyip dua kılır hakkuşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bugünkü günde de hiç şüphesiz yakınlarına hambarımızda da Allah subhanahu wa ta'ala kürkem sabırlıklar bir sevgili. Hayır dua ve izgürlük bilen
esке alırga nasip eyleseydi deyip dua kılarız. Allah Rabbul İzze onların cennette kılsın. Bendeşlikle olan kimşilik hataların anlıkında cümlemizdekinde gafı eyleseydi. Bu dünya vakitli yurt ikenliği. Muhammed Hazret daha sonra bir vaazı ittirip bize ismimize düşürer. Кефа бил маути ваиза. Достаточно смерти, чтобы это было тебе проповедь в жизни, говорит Расул Акрам, саллаллаху алейхи ва саллям. Эта жизнь не вечна здесь. Но мы не ограничиваем и не можем ограничить, желаем или не желаем свою жизнь только этой бренной жизни. И есть еще вечность. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Подлинно все мы принадлежим Всевышнему Создателю, Аллаху Раббабызга, ва инна илейхи раджиун. И каждый день, каждую минуту, каждую секунду мы идем по этой тропе возвращения в мир вечности и надеемся на милость Всевышнего, на Его прощение. Аллах Субхану ва Тааля Раббабыз бар ömürlerimizde birliğine inanıp birbirimizge kardeş bulup ilimizde tınışlık eminlikle de ülüşlerimizni kürtüp vadhulu fi silmi kaffeten ve la tettebi'u hutuvati şeytan tınışlık eminlikle küremiz. Шайтанга иере курмегиз, войдите в мир сообща и не следуйте по стопам шайтаны. Шайтаны, говорит Расул Акрам, саллаллаху алейхи ва саллям. Именно поэтому Мухаммад Хазрат еще сегодня нам напоминает о бренности этой жизни и о необходимости жить правильно, по-божески, по-человечески. Какой бы нации, какой бы религии мы ни относились, на самом деле мы все твердо убеждены о единстве Создателя и о бренности этой жизни. И готовится к вечности, но она определяется и потому, как мы ее проживаем. Пусть Всевышний Создатель примет свидетельство всех здесь присутствующих и всех правоверных нашей республике и стране, и все деяния во имя духовно-нравственного возрождения Башкортостана и нашей отчизны, которые совершил Мухаммад Хазрат, пусть Всевышний Создатель примет и воздаст в вечном мире воздаяние и раем. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Конечно, говорить в эти скорбные минуты очень тяжело всякому человеку, тем более, когда мы провожаем нашего дорогого, уважаемого собрата. Закончив почти 50 лет назад духовное учебное заведение в Бухаре, с тех пор уважаемый Мухаммад Хазрат трудился в нашей республике, а с 1992 года, с августа месяца, возглавил духовное управление мусульман нашей республики. И тесно, рука об руку, мы вместе сотрудничали. Хочется отметить, что в эти годы создано много мечетей, духовных учебных заведений. И тогда, когда наша республика проходила очень сложный путь становления, когда, как, скажем так, бури и вихри веяли над нашей республикой, то мы вместе старались быть помощниками руководства нашей республики, вместе созидали мир, межнациональное спокойствие и межрелигиозное спокойствие. Здесь люди старшего поколения знают, какие были тяжелые времена, особенно 90-е годы. Но в те годы нашлась мудрость и у руководителей мусульманской уммы республики, нашлась мудрость, как обращаться с этим хрупким миром. И вот заслуга, уважаемый Нур Мухаммад Хазрат, в том, я считаю, наибольшая заслуга в том,
что он способствовал и укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, создал много своих последователей. Он очень много работал с молодежью, приводил их к вере, научал молитве. И это все пусть будет ему как бы памятником на его могиле. И вот тот венок, который мы сегодня привезли на его могилу, пусть от Русской Православной Церкви, от нашего православного населения Республики Башкортостан будет данью нашего уважения, памятью нашего доброго братского сотрудничества не только уважаемому почившему Нурмухаммад Хазрату, но и как залог нашего последующего братского сотрудничества традиционных религий, в том числе православия и ислама. И хотелось бы выразить соболезнования родным покойного, уважаемому верховному муфтию России Талгат Хазрату, нашему собрату, Ребе, руководству Республики Башкортостан, депутатскому корпусу, органам власти и всем братьям и сестрам, которые здесь присутствуют или которых нет, но которые сегодня молятся, вся республика, о упокоении почившего нашего собрата. И вот пусть те дела, которые он сотворил своей любовью к Богу, пусть они будут ему вечным памятником в вечной той жизни и бесконечной, которая нас ожидает всех. Еще раз примите все наши соболезнования. Спасибо. Уважаемые родственники, дорогие коллеги, конечно, не укладывается в голову, что я нужен тут стоять, говорит, и мой старший брат, друг, партнер, Мухаммад Хазрат лежит. Я всегда привык, когда что говорит, он рядом стоит или рядом сидит, дает свои замечания, улыбается, и тут что-то не то, не как что привыкли. И 19 лет тому назад, когда что я приехал, я помню, это была зима, я никого не знаю, только приехала супруга, и вдруг ночью звонок, мне звонит главарат это приемный главный муфти, но Мухаммад Хазрат звонит, он меня еще не знает. Он говорит: Ребе, здравствуйте, если что-то надо, жилье или машина, всегда вы можете обращаться. Не что там были лишние средства в управлении мусульманами, но это добрые слова, которые я слушал, это дало мне много сил знать, что я не один, что есть братья, есть сестры, есть Мухаммад Хазрат, что всегда он с тобой, и все, что может, он поможет. Много раз мы встречались в разных мероприятиях, но Мухаммад Хазрат всегда задал вопрос, как жена, как дети, помнили имена всех детей, сколько им лет, где учатся, и всегда интересовался. И, конечно, это не только потеря как религиозный деятельность, потеря такой человек, это просто потеря как родной, хороший брат. Царь Соломон пишет в книжке Тизилей, он пишет там, что «Веахай и тен либо», когда что мы кого-то провожаем в последний путь, это, что он ушел, это не было в наших руках остановить этот процесс, но в наших руках решить, как мы будем реагировать на эти действия. Мы можем потерять дух и сказать, что почему так случилось, такой хороший человек и потеряли, и больше ничего не делать, или мы можем, или мы нужны укрепиться, и укрепиться наши связи с Богом в честь и память тот человек, который ушел. Я думаю, для себя лично, во-первых, хочу попросить прощения у Мухаммад Хазрат. Может быть, в жизни много бывает, может быть, когда-то не звонил в день рождения, вас поздравить. Я уверен, что он прощает. Последние 2 месяца Мухаммад Хазрат перешел на более другой работа. И я для себя думаю, с коллегами думали тоже, может быть, сделать какой-то банкет, ужин, сказать ему спасибо на так много лет, что он работал, пахал на благо республика. Но вот, сказали, начинается летом, давайте подождем. Давай сейчас лето, не все смогут прийти поздравить его и сказать спасибо, подождем зима. И вот, к сожалению, мы сегодня встречаем, и нужно ему сказать сегодня спасибо и не видеть, как он реагирует, как ему приятно. Поэтому я извиняюсь, и для нас это урок, если хочется и надо сделать добрые дела, надо ее сделать сегодня, не сказать завтра, потому что мы не знаем, это завтра будет или не будет. Я уверен, что Мухаммад Хазрат будет около Бога в рай, и оттуда помолиться о своих родных, о своих близких, о нас, все жители республики, что у нас все было хорошо, и не только двигались вперед. Светлый ему память. Хурматлы наилар устай балалар, хурматлы джамаат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Benim için büyük yakın kişi Muhammed Hazret dünyadan öttü. Alemine iskat şirkler tarihine
шушы 90-нчы елларның башларында, 80-нчы елларның ахырларында шушы кеше белән Уфада эшләргә насыйп булды Талгат хәзрәтләр белән бергә. Аның белән һичбер яныбызда Коръән булмаган вакытта, Казан басмасы Коръән кая икән, каян алырга икән дип аптырап җиргән вакытта Талгат хәзрәтнең тырышлыгы белән һәм Нур Мөхәммәд хәзрәтнең тырышлыгы белән шушы Коръән, Казан басмасы Коръәне Калинин шәһәрендә, хәзер Тверь исемле шәһәрдә бастырылды. Күз алдыгызга китерегез, ул ничәнче еллар? Ул 82-нче, 83-нче еллар. Кайбер хәзрәтләр әле ул елда туганнар гынадыр. Иң авыр вакытта шушы кеше үзенең сабырлыгы белән, үзенең ачык йөзе белән, тәмле теле белән, кабатлап әйтәм, сабырлыгы белән, Нур Мөхәммәд хәзрәтләргә булган сабырлык беркемдә дә юк. Ул тыңлый иде кешене. Бер кашында кычкырышмый иде, талашмый иде. Ул үзенең фикерен, нинди генә фикере булса да, иң беренче менә шушы сабырлык ягына үзенең фикерен бора иде. Тынычландыра иде. Менә андый кеше дөньядан үтте. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримендә: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Бик күп сөйләделәр бу сүзләрнең мәгънәсен. Ләкин кабатлап әйтәм, Аллаһ Тәгалә дөньяда яшәгән вакытта һәрберебезне дә төрле бәла казалар белән сыный. Бәгыр җимеш балаларыбызны дөньядан ала. Гомер буе җыган малларыбызны бер көндә, бер сәгатьтә юк итә. Башка төрле хәүефләр белән, хәсрәтләр белән Аллаһ Тәгалә безне сыный. Шушы авырлык килгән вакытта Аллаһка теш тирмичә, баштагы чәчләребезне измичә, җыртмичә, киемнәребезне җыртмичә, Аллаһ Тәгаләгә яман сүз әйтмичә, сабырлык белән инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Раббым, барыбыз да без сезнеке, барыбыз да синең хузурыңа кайтабыз дигән кешегә әҗр савап була. Ас-сабру инда садматил ула. Сабырлык ул шушы бәла килгән вакытта, шу минутта, шу секундта Аллаһ Тәгаләгә кайтып инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтү. Бүген без барыбыз да, барлабыз да кайтабыз. Нур Мөхәммәд хәзрәт кала. Аның дуслары, аның җәмәгате, аның балалары, аның орденнары, медальләре, аның чәчкәләре, башка төрле бөтен нәрсә бара, бөтен нәрсә кайта, Нур Мөхәммәд хәзрәтенә кала. Аллаһ хузурында иң беренче Раббым кем? Раббым Аллаһ. Динең нинди дин? Динең ислам. Пәйгамбәрем Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям китабын Коръән дигән сорауларны бергәннән соң, иншалла, җәннәтне көтеп торабыз бергәләшеп. Барыбызга да шушы нәрсә килә. Шуның өчен дә рөхсәт итегез, үземнең исмемнән. Мин шушында киләм дигән вакытта, шушы хәбәрне ишетү белән мин барам дидем. Шушы киләм дигән вакытта Камил хәзрәт Самигуллин, Татарстан мөфтие, мөфти хәзрәт, безнең исмебездән дә тәгъзияләрне белдерерсез, безнең исмебездән дә дua кылырсыз дип мине озатып җибәрде. Үземнең исмемнән, Татарстан дин назараты исменнән, Нур Мөхәммәд хәзрәтне яраткан күп кенә имамнар, хәзрәтләр исменнән нәйләбыздай сезгә, балаларыгызга, хөрмәтле мөселманнар, Нур Мөхәммәд хәзрәтне яраткан, аның шәкертләре булган кардәшләребезгә шушы тәгъзияләребезне белдерәбез. Ләкин бу хәсрәт түгел, җәмәгать. Кемгәдер бәлки авыр булыр. Бу үзе бер зур бәйрәм. Карагыз, ничек итеп матур итеп затабыз шушы кардәшебезне. Күпме эшләр көтте, күпме хезмәт итте, күпме мәчетләр ачты, күпме мәдрәсәләр, күпме шәкертләр, күпме хикмәт белән эш итте, күпме кешене кызган, күзләре янып торган, авызлары тикеректә, авызыннан тикеректәр чыгып торган, кызган, сабырсыз кешеләрне сабырлыкка индәп чакырды. Шушы кеше дөньядан үтте һәм шундый матур итеп китә. Әле безгә эләгәме юкмы шушындый китүләр? Аллаһ Тәгалә Мөхәммәд хәзрәтнең рухларын шат кылсын. Бәндәчлек белән кылган гына хаталарын гафу кылсын. Балаларына, җәмәгатенә, туганнарына Аллаһ Тәгалә хәерле сабырлыклар насыйп этсен. Илләребезгә, көннәребезгә Аллаһ Тәгалә хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Җөмләбезне төрле бәла казалардан, хәүф хәсрәтләреннән, бала хәсрәтләреннән, сугыш афәтләреннән, ачлык хәсрәтләреннән, башка төрле фитнәләрдән, зәхмәтләрдән, колдуннардан, сихрләрдән, фитнәчеләрдән Раббым үзе сакласын. Җумһуриятыбызга, Башкортстанга, Татарстанга, умумән Россиягә Аллаһ Тәгалә
Tanışlık olsun, eminlik versin. Allah subhanahu ve teala bana şu söz vergen için Allah razı olsun size büyük bir rahmet. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Унышынчы һәм 14 июньдә Казан шәһәрендә Милли тормыш һәм дин исемле 10-нчы Бөтен Русия дин әһелләре форумы үтте. Мәртәбәле чараны Бөтен дөнья татарлары конгрессы оештырды. Татар дин әһелләре форумы Русия имамнарын бер мәйданга туплаучы бердән-бер җыен булып тора. Аның төп максаты милләтнең бердәмлеген һәм мөселман дини оешмаларының үзара бәйләнешләрен ныгыту. Иң зур делегация Башкортстаннан 130 делегат катнашты. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Русия мөфтиләре, татар имамнары катнашты. Рөстәм Миңнеханов Уфа шәһәре Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галәмгә Татарстан Республикасы президентының рәхмәт сүзе исемле дәүләт бүләген тапшырды. Шундый бүләк белән Кырмыскалы районы Сарт Наурыз авылы мәчете мөдәрисе Исмагыйль хәзрәт Ибраһимов та бүләкләнде. Bu forumda da 1000'den artık hazretler kildiler, mahallelerin vekilleri katnaşalar. Tataristan'da bile şu İzgi Bulgar şükür jeyininde jeyleşularımız ortada dostluktun artığına, birbirimizni tanığa hem hizmette örnek көрсетуге. Менә bu yolu İhlas mahallesi de ayrım etirip Muhammed Hazret'e şükür hatları tapşırıldı. Bu alıp bargan hizmetini tanı. Peygamber Aleyhisselam da iman ehlinin arasında ve emruhum şura beynehum bütün işler kengeşbile varır degen Allah'ın emrine muvafık iş alıp barılarımız. Allah Teala kileşeklerinde şatlık süynüşlerde görgen nasip eylesin. Bulgar bizden izgorunumuz. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabeleri kilgen orunlar. Жаңадан шунда барып, аһдебезне жаңартабыз, тәүбәләребезне кылабыз. Алла Теала калган эшләребезгә дә уңыш һәм ярдәмләрен насыйп әйләсә иде. Менә монда бигрәк тә имамларыбызның мәхәлләләребездә мәс'улиятне аңлап, тырышып хезмәт алып барулары ихластан тора. Биналар үзләре генә берни эшли алмый. Менә шунда җитәкчесе дә Peygamber Aleyhisselam'ın varisi bularak onun minberinde, mihrabında ihlas ile işini alıp barudan zor neticeler inşallah şerredip ümit ederiz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Forumda dini hayatımız, мәгариф, төбәкләрдә ислам мирасын саклау буенча төрле фикерләр әйтелде. Безусловно, форум очень важный, очень нужный. За 10 лет мы видим большое развитие. Со своей стороны хочу сказать, что вот это совместное развитие и религии, и нации очень позитивно скажется на развитии всего общества. 10-нчы мәртәбә безнең милләтебез соңгы 10 ел эчендә безнең милләтебез үзенең милли аңын һәм дини аңын үстерү ягына юлда тотты. Шуңа күрә безгә хәзер киләчәктә инде үзебезнең һәрбер илләрдә, һәрбер Россиянең һәрбер төбәкләрендә үзебезнең исемебезне акларга, сакларга, якларга кирәк дигән максат куймасак, безнең бу эш тукталып калган була. Әгәр инде киләчәктә үзебезнең исемебезне якларга, акларга, сакларга дигән лозунг белән киләчәккә карасак, Алла бuyursa 20-нчы һәм 30-нчы форумнарда да күрешүебездә нәтиҗә булуына өмет баглыйбыз. Күз аллагыз, беренче форумнарга килгәндә имам хатибларның күпчелеге килә алмадылар. Килгән очракта да алар инде теге бер зур өметләр багламадылар. Ләкин һәр ел сайын бу форум үзен аларның күз аллауларында үзен аклауы сәбәпле хәзер менә шундый dahi bizning millatning балалары шунда җыелды. Киләчәккә дә зур өметләр баглап карыйм мин бу форум аша. Һәм инде әйтергә кирәк, безгә телебезне, динебезне, гырыф-гадәтләребезне кайтарырга, анардан уялмаска өйрәнергә кирәк. Аның турында силләргә курыкмаска өйрәнергә кирәк. Рәсәйдә
татар телендә дә, урыс телендә дә үзебезнең татар милләте икәнлеген әйтә белергә кирәк. Башка илләрдә, Европа илләрендә һәм шул ук безнең латин илләрендә, инглиз һәм башка испан телләрендә шулай ук үзебезнең барлыгыбыз турында хәбәр итә белергә кирәк. Беренче вакытта әлбәттә мин әйтер идем, без килгәндә имамнар белән ничектер бер аралыкта яшәгән булсак, хәзер инде менә алар белән туганнар кебек аралашып, фикерләшеп, фикерләребезне дә уртага салып сөйләшә торган дәрәҗәгә килеп җиттек. Минемчә менә мондый очрашулар ул даими кирәк, безнең милләтебезне, динебезне саклауда, киләчәктә дә менә күп кенә мәсьәләләрне без бергәләп шишәр идек. Инде бигрәк тә аеруча рәхмәт әйтәсе килә минем үзебезнең шул дәүләт җитәкчеләренә, бөтен дөнья татар конгрессына, инде менә төрле төбәкләрдән килгән имамнарга. Безнең менә төп бүгенге әйтәсе килә безнең менә бүгенге шараның да шигарасын сез күрсәгез, Тукай хәзрәтләренең әйткән фикере, без милләт белән диннең бер тигез дәрәҗәдә булуы турында әйткән икән. Без инде һәр вакытта да Рәсәй җирлегендә сакланып кала торган халык һәм башка халыкларга да без үрнәк булырга тиеш иншалла. Аллаһ Тәала хәерлесен кылып, үзенең юлыннан адашмыйча бергә яшәргә насыйп әйләсен иде. Бик шатбыз күрешергә кешеләр белән. Чөнки бу площадка Ринат Зинурочкалар Мәтәүсен беренче булып уйлап чыгарды. Бөтен оешмаларның вәкилләре килеп шунда катнаша. Чөнки без битен җирләрдә күрешә ала алмыйбыз. Һәрбер кешенең, һәрбер оешманың үзенең бер кешеләре бар, аралаша торган. Инде монда барыбыз аралашабыз. Монда битен мөфтиятләр киләләр, битен халыклар киләләр, мөтәрритеп җирләрдән. Чөнки битен вакытта без Дальний Восток кешеләрен күрә алмыйбыз, Калининград кешеләрен күрә алмыйбыз. Монда аралашабыз, күрешәбез, үзебезне танытабыз, кешеләрне дә таныйбыз. Һәм дә инде үзебезнең татар икәнлегебезнең горурлык туа. Чөнки теге кая гына барсак та татарлар бар икән дип шундый хис туа, һәм дә инде шатлык туа. Ну инде бу бердән, бу татар милләте турында. Әгәр дә инде дин ягыннан килсәк, әлхәмдулилlah, элекелектән безнең группаларыбыз, тәртипләребез алар дингә таянып эшләнгән. Һәм дә инде әгәр дә без татар дисәк, күп вакытта мөселман дибез инде. Бүгенге көндә кызганычка каршымда шундый современный технологиялар була торган булса да, безгә иң җитешмәгән нәрсә менә безнең тәре шундый бер-берен белән күрешү, бер-бер белән сөйләшү. Бер икенче безнең имамнарның саны һәм күбәеп бара. Шуңа күрә менә шундый җыелышларда бер-беребез белән күрешү генә түгел, бәлки фикер алышу, әлбәттә бу мөһим нәрсә. Ну, тормыш алга бара. Неен күтәрү мөмкин инде әлбәттә, кирәк дип уйлыйм. Дәрәҗәсен форумныкы. Бұл форумда бик күп үземә файдалы ниләр алдым, нәтиҗәләр ясадым. Алда көннәрдә шулның нигезендә эшләргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалам. Үземә сексион эштә сыгыш ясарга туры килде. Мин балаларга белем бирү мәсьәләсен күтәреп чыктым. Шуның белән үземнең тәкъдимнәрне әйттем. Бик хупладылар һәм бик кыйммәтле сораулар бирделәр һәм шул сорауларга җаваплар бирергә туры килде. Biz Kırım Tatar, Kırım Müslümanları Dini İdaresi olarak bu forumga 5. kere iştirak etemiz. Bu forumun Tatar halkı için, Rusya Müslümanları için büyük bir emniyeti vardır. Biz din ehilleri bunda toplanıp problemalarımızı müzakere edip обмен опыта yaparak birbirimizin güzel yönelişlerimizini başka regionlarda güzel yapılgan faaliyetlerini öz regionlarımızda yapmaya, öz regionlarda praktika yapmaya çaremiz var. Bu cihetten forum pek güzel. Hem böyle Tatar halkının gelişmesi için, Tatar medeniyetinin gelişmesi için, inkişaf etmesi için pek mühim olduğunu düşünüyoruz. Ki 5 yılın içinde bu mevzuda bir ilerleme, bir terakkiyat olduğunu da söylemeye mümkün. Башкортстанда яшәгән безнең дин кардәшләребезгә, милләттәшләребезгә, булсын татарлар, булсын башкортлар, һәрберсенә Финляндиядә яшәүче татарлардан зур сәламлар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Безнең шушы форумда катнашуыбызга без бик шатбыз, чөнки Татарстан безнең милләттәшләребезне шушы урынга җыештыра. Монда безгә күрешергә, аралашырга бер мөмкинлек бирә. Татар халкының үсеш стратегиясе турында да бик нык итеп сөйләдек. Димәк, ул да безнең өчен бер мөһим мәсьәлә. Ул бер зур яңалык иде, чөнки безгә аны бик нәтиҗәле, бик җентекләп аңлаттылар. Шуннан күрә әйтәм, без монда килүебез бик күңелле һәм бик файдалы дип саныймын. Кострома шәһәрендә безнең, әлхәмдүлилләһ, бүген көнгә дәресләр бара, ланнарга укытабыз, 40-ка якын лан йөри безнең укырга. Аерыча татар теле укытабыз, чөнки татарларны берсәк дингә китерү авыррактыр. Дин аша без башка стратегияны алыштырып, баштан татар теленнән башлап, шулай әкертен безнең шәкертләр татар теленә килә торган шәкертләр җума намазларга ирә тотындылар, аннары урада торырга тотындылар, 5 вакыт намазын укырга шулай тотындылар, әлхәмдүлилләһ. Шулай уйлыйбыз инде татарларны тагы да күбрәк мәчеткә тартмак өчен, баштан татар теле белән башлап, шулай шундый мероприятиялар белән үткәреп, тагы да файдалы булыр, нәтиҗәле булыр дип уйлыйбыз. Чыннан да менә форумның беренче-икенче елларында тәнкыйтьләр шактый еш яңгырый. Ел саен бер проблемаларны куясыз. Шуңа күрә алга китеш юк дип. Хәзер тәнкыйтьләр елдан-ел кими. Чөнки менә хәзер инде чыннан да проблемалар, алар бит глобаль проблемалар. Шуңа күрә ел саен аларны үзгәртеп тә торып булмый. Мәсәлән, мәчетләрнең торышы хәзер безнең инде яңа бер проблема кирде, ул да булса тарихи һәйкәлләрне саклау, зиратлар хакында менә без 3нче ел сүз алып барабыз инде. Мәгариф системасын без елда карыйбыз, шуңа күрә безнең елдан-ел менә бу мәсьәләләргә профессиональ якын килү арта бара. Һәм шуңа күрә дә менә үз кичә генә мәгариф системасы буенча безнең сессия узды. Һәм шуннан да безнең имамнарыбыз инде бик профессиональ дәрәҗәдә хәл чыгыш ясыйлар. Инде чыгып вагаз укучылар менә ул сессияларда елдан-ел кими. Һәм шуңа күрә дә инде монда ел саен ул проблемаларны алыштырып тору, ул алга китеш дигән сүз түгел. Ул бәлки елда проблемаларны кую, һәм инде аның төрле якларын карау, ул бик мөһим. Шуңа күрә бу юнәлештә барабыз. Инде алга таба да менә бу сессияларда ул проблемалар теге ел саен туктаусыз алышынып, һәм инде яңа сүзләр әйтелер дип уйламыйбыз инде. Булганнары хакында мәгариф системасы, мәсәлән, быел без мәктәптә дин нигезләрен укыту проблемасын карадык. Әле ул сөйләшүнең башы гына. Киләсе елга алга таба инде без имамнарыбызга инде домашний задание ише биреп җибәрдек. Киләсе ел алар аны килеп без менә шулай эшләдек дип, һәм ул алга таба шулай барачак. Без үз динебезне һәм гореф-гадәтләребезне, бай мирасыбызны белергә, өйрәнергә тиеш һәм башкаларга да җиткерергә тиешбез. Бүгенге көндә чит гадәтләрнең йогынтысы бик зур һәм шуңа күрә үз мирасыбызны өйрәнү бик мөһим. Чит юлларга, начар гадәтләргә киреп китмәс өчен, начар гадәтләргә иярмәс өчен безгә динебезне һәм тарихыбызны, мирасыбызны өйрәнергә бик кирәк, бик мөһим. Һәм шушы форум безгә мирасыбыз турында белемнәребезне арттыра һәм безне берләштерә. Әлхәмдүлилләһ, шул форум елдан-ел шул форумның сыйфаты арта бара. Һәм бүген безнең мәчетебездә шул форумда катнашучы кардәшләребез, имамнарыбыз катнашты. Безнең өчен бу бик зур шатлык, сөенеч. Безнең мәчеткә килгәннәр өчен без инде бик шатланабыз. Форумның 3нче көнендә татар дин әһелләре тантаналы чара Изге Болгар җыенында катнашты. Быелгы Изге Болгар җыены хакында алдагы тапшыруларыбызда сезне таныштырырбыз. Бүгенге программабыз тамам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.